ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд. нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом аз телевизиони Симо манзури шумост. дар бинои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти раёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон раиси ҳукумати кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси васеи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. санаи 28 январи соли 2026 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбарони сохтору мақомоти низомӣ ва ҳифзи ҳуқуқ машварати корӣ доир намуданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба супоришҳо аз паёми навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба парлумони кишвар ва маҷлиси васеи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон доир ба натиҷаҳои соли 2025 ва вазифаҳо барои соли 2026 таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, доир ба иҷрои саривақтӣ ва босамари онҳо дар назди роҳбарони сохторҳои дахлдор вазифаҳои мушаххас гузоштанд. таваҷҷӯҳи зиёд ба масоили мубориза бар зидди ҷинояткорӣ аз ҷумла гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ба хусус навъҳои синтетикӣ ва психотропии он зоҳир гардид. супоришҳо ҳамчунин доир ба кор бо мардум, таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, риояи интизому оинномаҳои ҳарбӣ ва омодасозии кадрҳои касбӣ дода шуд. дар доираи таҷлили 35-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент корҳои ободониву созандагӣ, таъмиру таҷдиди коргоҳу муассисаҳо ва таъмири роҳҳои дохили шаҳру деҳаҳо бо маром идома дошта, он таҳти назорати ҳамишагӣ роҳбарияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент қарор дорад. ба ифтихори 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру деҳоти Панҷакент бунёди 1000 иншооти ҷашнӣ ба нақша гирифта шуда то арафаи соли нави милодӣ 2026 996 иншоот мавриди истифода қарор гирифт. ҳамзамон таъкид шудааст ки то арафаи ин санаи фархунда боз 200 иншооти иловагии таъиноти гуногун сохта хоҳад шуд. ҷараёни корҳои ободониву созандагӣ дар шаҳри Панҷакент таҳти назорати раиси шаҳр Абдухолиқ Холизода қарор дорад. раиси шаҳр бо ҳамроҳии муовинони сарпараст ва дигар роҳбарони масъул бо рафти корҳои ободониву созандагӣ дар иншооти шаҳри Панҷакент шинос гардид. дар даромадгоҳи шарқии шаҳри Панҷакент ба ифтихори 35-солагӣ истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон гулгашти ба номи Абулқосими Фирдавсӣ бо як тарҳи замонавӣ навсозӣ шуда инҷо муҷассама дигар иншооти ба зиндагиномаи ин шоир марбут омад меафрозад. раиси шаҳр Абдухолиқ Холизода аз бинокорон, меъморон ва онҳое ки дар бунёди ин иншоот масъул мебошанд қотиона талаб кард ки бояд корҳо бо як сатҳи баланд ва дар муҳлати пешбинишуда амалӣ гардида ҳамаи талаботи меъморӣ дар ин иншооти муҳим риоя гардад. дар даромадгоҳи шарқии хиёбони ба номи устод Абу Абдуллоҳ Рӯдакии шаҳри Панҷакент аз тарафи ширкатҳои бинокорӣ Маҳсул ва Сада 2017 бунёди биноҳои баландошёна бо маром ҷараён мегирад. зимни шиносоӣ раиси шаҳр Абдухолиқ Холизода аз соҳибкорон, бинокорон ва масъулини ин иншоот талаб кард ки бояд биноҳои истиқоматӣ дар шаҳри бостонии Панҷакент ба талаботи замон мутобиқ бошанд. барои шаҳрвандон пеш аз ҳама майдончаҳои варзишӣ, макони бозӣ барои кӯдакон, таваққуфгоҳҳо бунёд гардида ҳамзамон ҷиҳати бунёди шабакаҳои обу ташноб, таъмини об ва равшанӣ аз ҳисоби нерӯгоҳҳои хуршидӣ тадбирҳои мушаххас андешанд. дар ҷараёни шиносоӣ бо иншооти ҷашнӣ дар хиёбони ба номи устод Абу Абдуллоҳ Рӯдакии шаҳри Панҷакент дар назди кӯдакистони Азамат аз тарафи соҳибкорон биноҳои замонавӣ бунёд гардида раиси шаҳр
پیرامون سری وقت و با صفت بلند رعایت طلبات معیارهای معماری مسئولین را وظیفه‌دار کرد و همزمان اینجا تاکید شد که در جای سابق کودکستان عظمت یک مؤسسه زمانوی تحصیلات تا مکتبی ساخته خواهد شد. در کوچه تریشکوی شهر پنجکین رئیس شهر نخست با رفت ساختمان بیمارخانه کودکانه شهر شناس گردید. با رئیس شهر اطلاع دادند که بنای نوی بیمارخانه کودکانه برای 200 کات پیش بینی شده. عین زمان کارها با مرام ادامه دارند و پس از مورد استفاده قرار گرفتن واقعا در این بیمارخانه برای تشخیص و طبابت کودکان امکانیت ها به مراتب بیشتر خواهد شد. همزمان در این موضع رئیس شهر با دیگر انشاءات بناهای بلندآشانه شناس گردید. راهبران و صاحبکاران را وظیفه‌دار کرد که در جریان کارهای ساختمان و وصلی و آرایشی پیش از همه به طرح زیبا و صفت بناها دقت مخصوص داده شود. در قسم غربی شهر پنجکین ساختمان بنای معموری مرکز منطقوی به حسابگیری انفرادی ریاست حفظ اجتماعی و نفقه در شهر پنجکین ادامه دارد. رئیس شهر در نزد بناکاران این انشاءات وظیفه گذاشت که باید این بنا که تعیینات اجتماعی دارد در مدت پیش بینی شده با طرح زیبا، طلبات معیارهای معماری و با صفت بلند مورد استفاده قرار گیرد. طوری ما قبلا اطلاع داده بودیم پس از سوختار در بازار گلستانی شهر پنجکین با اقدام مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین و دستگیری صاحبکاران در سابق بنای کارخانه کنسروبراری شربت بنیاد مرکز تجارتی و خدمت رسانی زمانوی برای 400 نقطه ادامه دارد و کارهای اساسی در عرصه انجامیابی قرار گرفتند. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده و هیئت همراهانشان با رفت بنیاد این مرکز تجارتی شناس گردیدند. با رئیس شهر از طرف شرکت صنعت ساختمان اطلاع داده شد که کارهای اساسی به سامان رسیدند. در برابر بنیاد یک مرکز زمانوی تجارتی و خدمت رسانی اینجا برای باز هم بهتر شدن امکانیت ها دیگر انفراستراکچورهای ضروری بنیاد خواهد شد. همینطور رئیس شهر با همه انشاءاتی که در شهر ساختمانشان ادامه دارد شناس گردید. در نزد مسئولین دستور و وظیفه های مشخص گذاشت و تاکید شد که ما باید جشن فرخنده 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با واسطه کارهای آبادانی و سازندگی خودشناسی ملی که از پیام پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارائه نمودند سرچشمه میگیرد و همگان باید سهم ارزنده خویش را گذاریم. گزارش عباس همراهزاده و اسماعیل خالف. ادامه برنامه شهری جهانی هنرهای دستی برای سوزنیدوزی اعلان گردیدنی شهری پنجکین یکی از دستاوردهای سال 2025 بوده. گروه هنرمندان شهر برای معرفی بیشتر به کویت سفر خواهند کرد. این نکته را رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده ضمن نشست مطبوعاتی با نمایندگان وسایط اخبار عامه قید نموده با سوالهای دیگری روزنامه‌نگاران پاسخ داد. در مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین از روی نتیجه جنبست رشد اقتصادی و اجتماعی شهر پنجکین همزمان مشخص کردن نقشه وظیفه ها برای سال 2026 نشست مطبوعاتی رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده با نمایندگان واسطه‌های اخبار عامه برگزار گردید. در آغاز نشست مطبوعاتی به خبرنگاران مطالب اطلاعاتی درباره جنبست تحلیلی رشد اقتصادی و اجتماعی شهر پنجکین
در سال 2025 پیشنهاد گردیده همزمان توسط مانیتورینگ دستاوردهای شهر و دهات پنجکن در سال 2025 در زمینه اجرای دستور سفارش‌ها نشاندادهای پیام پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، رئیس ولایت سوخت محترم رجب احمدزاده و آمادگی به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان نمایش داده شد. به سوالهای خبرنگاران رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده، معاونان سرپرست و دیگر راهبران واحدهای ساختاری جوابهای مشخص دادند. وابسته به اعلان شدن شهر باستانی پنجکن همچون شهر جهانی هنرمندی، رئیس شهر اطلاع داد که در این زمینه از طرف مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن نقشه مکمل تهیه شده. ما پیش از همه برای بنیاد یک آثارخانه سوزنی پنجکن تدبیرهای مشخص را عملی می سازیم و همزمان در همبستگی با شورای جهانی هنرهای مردمی برای اشتراک در همایش‌های بین المللی و همزمان رشد هنری مردمی در شهر پنجکن برای این تدبیر امکانات‌های خیلی خوب فراهم آورده شده است. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده اطلاع داد که با بهتر شدن مناسبت‌ها با جمهوری ازبکستان الکی برای ازنوسازی بازار نزد سرحدی تدبیرها اندیشیده می شود. برای رئیس شهر خبرنگاران درباره بنیاد منبع‌های نو تامین برق نیز سوالها پیشنهاد کردند. رئیس شهر اطلاع دادند که عین زمان ما برای بنیاد نیروگاه‌های خورشیدی نیز نقشه‌ها آماده ساخته برای باز هم بهتر کردن حرکت نقلیات در همبستگی با وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت برای بنیاد یک راه کناری از موضع روز آبناک تا حدود جماعت دهات سرس نقشه ها تهیه می شوند. وابسته به تشکیل امکانیت‌های رشد سیاحی در فصل زمستان در موضع زیبا منظر هفت‌گل رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده تاکید کرد که علاقه ما اینجا چندین مسابقه‌های ورزشی را انجام دادیم و عین زمان برای بنیاد یک مرکز زمانوی سیاحی در موضع هفت‌گل کارها ادامه دارند. ما تصمیم گرفتیم که در همکاری با کارخانه مشترک زرافشان، صاحبکاران و آنهایی که در این موضع زیبای هفت‌گل فعالیت می نمایند برای تعمیر و آبادانی راه آن کارهای مشخص را عملی سازیم. در رابطه با نامگذاری‌های تاجیکی رئیس شهر بار دیگر تاکید نمود که ما نیز در آینده در همبستگی با مقامات دستدار برای تطبیق قانون زبان دولتی جمهوری تاجیکستان مسئولین را وظیفه‌دار نموده همزمان تاکید می نمایم که ما باید در شهر باستانی پنجکن با زبان دولتی جمهوری تاجیکستان از همه بیشتر احترام گذاریم. درباره کارهای آبادانی و سازندگی در شهر پنجکن رئیس شهر به خبرنگاران اطلاع دادند که با افتخار 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکن ما تصمیم گرفته بودیم که بیشتر از 1000 انشاءات گوناگون را مورد استفاده قرار دهیم. تا به امروز از این شماره 996 انشاءات مورد استفاده قرار گرفته. باز تا عرفه 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان انشاءات گوناگون علاوگی بنیاد می شود و عین زمان 25 انشاءات جشنی مورد استفاده قرار داده شد. در نشست مطبوعاتی خبرنگاران توجه راهبریت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن را به کارهای آبادانی و سازندگی پیش از همه تامین برق، تازه و پیراسته نگاه داشتن شهر، وسعت کارهای تعمیر و آبادانی راه‌ها و در مجموع بهتر نمودن سطح زندگی مردم در دهات ارزیابی کردند.
تاکید شد که از طرف مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن برای در سال 2026 در زمینه نشاندادهای پیام پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان که سال وسط کارهای آبادانی و سازندگی تحکیم خودشناسی ملی اعلام شده است، ما تصمیم گرفتیم که در تمام قلمرو شهر و دیهات پنجکن باید کارهای آبادانی همه طرفه گسترش یابد و مردم دیار باستانی پنجکن چون مردم کشور عزیزمان تاجیکستان و ولایت سوخت این جشنواره مقدس را با دستاوردهای خیلی ارزنده استقبال نماییم. وابسته به نصب و تعمیر لیفت‌ها در بناهای معمولی و بناهای مسکونی، بهتر نمودن حرکت واسطه‌های نقلیات مسافرکشانی در کوچه‌های مرکزی شهر پنجکن، باز هم بلند برداشتن فعالیت کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی کمونالی، شعبه حفظ محیط زیست و دیگر مسائلی که با آباد و زیبا ساختن پنجکن مربوط است. رئیس شهر اطلاع داد که این مسئله ها تحت نظارت بی‌واسطه مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن قرار دارند. به سوال خبرنگاران درباره تعمیر آبادانی پل راه دیهه آزادگان، رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده تاکید کرد که با این مسئله ما با وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان مراجعت کردیم که در این روند 3 پل از بالای دریای زرافشان تعمیر و از نوسازی گردیده. در دیهه آزادگان بنیاد بنای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 31 در عرفه انجامیابی قرار دارد. همزمان در سابق بنای کارخانه کنسرو شربت شهر پنجکن ما برای 400 نفر صاحبکارانی که پس از سوختار در بازار گلستانی شهر پنجکن زیان دیدن مرکزهای زمانوی تجارتی بنیاد می سازیم. در نشست مطبوعاتی با دیگر سوال و درخواست‌های خبرنگاران وابسته با فعالیت شهرنشینی، شهرداری، فراهم آوردن امکانات‌ها برای مردم و همزمان بلند برداشتن معرفت حقوقی، تربیه اخلاقی شهروندان، رئیس شهر اطلاع داد که علاقه در این سمت از طرف مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن گروه‌های تبلیغاتی فعالیت دارند. آنها در جریان ملاقات‌ها از سلسله دیهه به دیهه، مکتب به مکتب و خانه به خانه پیش از همه نشاندادهای پیام پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، قانون‌های جمهوری تاجیکستان و دیگر موضوعهای مهم روز را شرح و ایضاح می‌دهند. رئیس شهر با خبرنگاران اطلاع داد که مسئله دستگیری عائله‌های نیازمند همچون تطبیق سیاست اجتماعی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان تحت نظارت جدی قرار دارد. از روی اطلاعی که به ما رسید بیشتر از 100 نفر ساکنان معیوب شهر و دیهات پنجکن با عرابچه‌های معیوبی نیاز دارند که ما در جریان سفرهای کاری به جماعت‌های دیهات، ملاقات صحبت‌ها، عیادت‌ها با معیوبان، کلانسالان، کودکان چنین عرابچه‌های معیوبی را تقدیم کردیم و این اقدام اجتماعی من بعد نیز ادامه داده می شود. در خاتمه نشست مطبوعاتی رئیس شهر باری دیگر با کارمندان واسطه‌های اخبار عامه عرض سپاس کرد. او اظهار داشت که واقعاً خبرنگاران یک شریک با اعتماد مقامات دولتی در رشد و آبادانی تاجیکستان، ولایت سوق و شهر پنجکن می باشند و طبق نقشه در همه کارخانه مؤسسه‌ها و واحدهای ساختاری شهر پنجکن نشست‌های مطبوعاتی از روی جنبست نتیجه‌های سال 2025 با در نظر داشت نقشه وظیفه‌ها برای سال 2026 ادامه داده می شود.
در مرکز ولایت سوخت سمیناری آموزشی در موضوع غنیگردانی محصولات خوراکواری جهت سالم نگهداری جامعه با اشتراک وسیع متخصصان ساحه‌های گوناگون دایر گردید. ادامه این موضوع در گزارش همکاران ما. در مملکت‌های دنیا برای بهبود حیات بشریت و تأمین آنها با غذای سالم تدبیرها می‌اندیشند. در جمهوری تاجیکستان نیز مسئله حفظ سالمی اهالی و تأمین با مواد غذایی سالم در مرکز توجه رهبریت دولت و حکومت جمهوری قرار داشته. در این سمت پیوسته تدبیرهای سودمند اندیشیده می‌شود. در این روند سمیناری آموزشی در ولایت سوخت با جلب کارخانه‌های صنعتی در سمت استحصال آرد گندم و نمک آشی گذرانیده شد. در سمیناری مذکور اوید به غنیگردانی محصولات خوراکواری جهت سالم نگهداری جامعه، ثمره‌بخشی غنیگردانی غذا از نگاه طب، عملی‌گردانی برنامه پیشگیری نورسایی میکرونوترینت‌ها و بیماری‌های وابسته به آن در بین اهالی کشور برای سال‌های 2022-2027 مطرح گردید. همزمان درباره تکنولوژی پرورش و راه‌های بلند برداشتن حاصلنوکی زراعت‌های غله‌دانگی معلومات مختصر پیشنهاد گردید. солезода умед абдулло муовини раиси корхонаи воҳиди давлатии хӯрокворӣ вазорати саноат ва технологияи нави ҷумҳурии тоҷикистон вобаста ба он ки имрӯз мо як семинари омӯзишӣ дар вилояти суғд бо ҷалби корхонаҳои саноатии самти корхонаҳои истеҳсоли орди гандумӣ ва намаки ошӣ гузаронда истодаем. ҳадаф аз гузарондани семинари омӯзишӣ ин яъне ки баррасии он масъалаҳое ки дар худи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ғанигардонии маҳсулоти хӯрокворӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон пешбинӣ шудааст ва расидан ба он ҳадафҳое ки дар ин ҳуҷҷати хеле муҳими рӯзмарра пешбинӣ шудааст ҳаст. дар худи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ғанигардонии маҳсулоти хӯрокворӣ 6 намуд маҳсулоти хӯрокворӣ пешниҳод шудааст ки бояд ғанӣ гардонда шаванд, яъне ки орди гандумӣ, намаки ошӣ, шарбатҳои мевагӣ, обҳои ташнашикан, маҳсулоти ширин, нон ва маҳсулоти қаннодӣ. Чӣ хеле ки шумо медонед, тӯли солҳои зиёд аз тарафи корхонаҳои коркарди намаки ошӣ, яъне ки қадами якуми иҷрои қонуни мазкур, яъне ёднокунии намаки ошӣ ки барои бартараф намудани ҷоғар дар организми худи аҳолӣ ҳаст ба роҳ монда шудааст ва ман фикр мекунам ки дар ин ҷода мо хеле муваффақ шудем ва аз рӯи он мониторингҳое ки вазорати тандурустӣ мегузаронад хеле ба қайдгирии касалии ҷоғар коҳиш ёфтааст ва инро боз мутахассисои соҳаи тандурустӣ низ қайд карданд. Дар бисёре аз баромадҳои худ вобаста ба он ки дар амалисозии иҷроиши қонуни мазкур ман фикр мекунам ки аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тамоми он имкониятҳо фароҳам шудааст ки мо ҳамчун саноатчиён дар корхонаҳои саноатӣ онро татбиқ намоем. вобаста ба худи ин масъала фонди гардишии премиксон низ ташкил карда шуд ва мо фикр мекунем ки имсол мо ба хеле як муваффақиятҳои калон низ ноил мегардем ва мо аллакай корҳои худро дар самти омӯзиши худи потенсиали корхонаҳо дар татбиқи ин амал, яъне ки дар корхонаҳои истеҳсоли орди гандумӣ вобаста ба ғанигардонии он чӣ аз тарафи потенсиали кадри, чӣ аз тарафи потенсиали истеҳсолӣ, яъне ки омӯзишҳо кардем ва бо боварии комил гуфта метавонем ки корхонаҳои истеҳсоли орди гандумӣ ин қадами дуюми худи иҷроиши қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ғанигардонӣ мебошад. пурра омодагии худро дидан ва мо фикр мекунем ки аллакай имсол мо татбиқи ин масъаларо хеле бо муваффақият ва самаранок ба сомон мерасонем. чӣ тавре дар боло гуфтем бисёр кишварҳои ҷаҳон мушкилоти норасоии витамину минералҳоро тавассути ғанӣ гардонидани маҳсулоти хӯроквории серистеъмол ҳал намуда истоданд. дар ҷумҳурии тоҷикистони мо низ ин матлабро ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба инобат гирифта барои ғанигардонии навъи олӣ ва якуми орди гандумӣ ва ёднокунонии намаки ошӣ ки маҳсулоти серистеъмол дар байни аҳолиямон маҳсуб мегардад, як қатор корҳои назаррас ба анҷом расонида шудааст. имрӯзҳо ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои солимгардонӣ ва ҳифзу нигаҳдории аҳолӣ пайваста кӯшиш ба харҷ дода нисбат ба масъалаҳои амнияти ғизо ва ғизои солим таваҷҷӯҳи беандоза зоҳир менамояд. ҳамчунин
از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان یک قطار برنامه‌های دولتی قبول گردیده دوره به دوره عملی گردیده ایستاده است با مقصد دستگیری تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان درباره تامین نمودن دسترسی اهالی با محصولات غذایی غنی گردانیده شده مقرر گردیده است که مناسبت‌ها را جهت پیشگیری نورسایی میکرونوترینت‌ها و بیماری وابسته به آن توسط غنیگردانی محصولات غذایی تنظیم می‌نماید. با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 30 سپتامبر سال 2021 تحت رقم 415 برنامه پیشگیری نورسایی میکرونوترینت‌ها و بیماری‌های وابسته به آن در بین اهالی جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2022-2027 به تصویب رسیده است. وابسته به این در مؤسسه دولتی رشد صاحبکاری در ساحه کشاورزی در دایره لایحه بلند برداشتن استواری کشاورزی در یک جایگی با تشکیلات جمعیتی مشورتی رسانوی چاره‌بینی آموزشی در موضوع غنیگردانی محصولات خوراکواری جهت سالم نگهداری جامعه گذرانیده شد. اشتراکچیان سمینار آموزشی مذکور پس از اتمام سمینار برای خود درس‌های نو گرفتند و برای تشکیل چنین یک سمینار آموزشی با تشکیل کنندگان اظهار می‌نداری بیان نمودند. گزارش مرتبه رحمانова و طلبشاه تاشف. برنامه را ادامه می‌دهیم. در تالار کتابخانه مرکزی شهری پنجکند چاره‌بینی با اشتراک کارمندان بخش فرهنگ مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر و کارمندان کتابخانه برگزار گردید. در تالار کتابخانه مرکزی شهری پنجکند با اشتراک کتابداران و کارمندان شعبه فرهنگ مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهری پنجکند چاره‌بینی دایر گردید. آن با اشتراک هیئت وسیع کارمندان وابسته به شرح و توضیح پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی کشور گذرانیده شد. ضمن چاره‌بینی سرمتخصص بخش فرهنگ شهری پنجکند صمدف عمرجان سخنرانی نموده قید نمود که واقعا پیام راهبری هر کشور حجت رسمی دولتی است که مقام رسمی حقوقی و برای تمام نهادهای دولتی ماهیت راهنمایی دارد و از این نقطه نظر پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان نیز به حیث یک سند مهم حقوقی در راه بهبود بخشی حیات سیاسی اجتماعی فرهنگی و در مجموع تمام جنبه‌های زندگی جامعه مقام و منزلت و نفوذ و اعتباری بیشتر دارد. مدیر مخزن کتابخانه مرکزی محمدی و پروینه سخنرانی نموده ذکر نمود که واقعا پیام پیشروی ملت به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان حجت تقدیرساز در سمت پیشرفت تمام ساحه‌های حیاتاً مهم جامعه تاجیکستان عزیزمون محسوب یافته دستور و هدایت‌هایی که در نزد هر یک ساحه گذاشتند باید چون دستور اساسی افضلیت داشته و برنامه روی میزی هر یک کارمند ساحه معین باشد و جهت اجرای پوره و سریع وقتی آنها تدبیرهای ضروری عملی کرده شود. گزارش مرتبه رحمانова و اسماعیل جان خالف. برای پیشگیری از نابودشوی عالمی حیوانات در فصل سرما از جانب مسئولین جمعیت شکارچیان و ماهیداران در موضع‌های معین گردیده کارهای بیوتکنیکی گذرانیده شد. متوجه باشید به گزارش دیگری برنامه. با سبب بارشات زیادی برف و سردی‌های شدید روزهای اخیر که دسترسی حیوانات و پرندگان وحشی را به منبع‌های طبیعی غذا محدود گردانیده است، از جانب مسئولان جمعیت شکارچیان و ماهیداران شهر پنجکند در موضع‌های جماعت دهاتی موقعان کارهای بیوتکنیکی براه مانده شدند. در چنین شرایط طبیعی مخصوصاً در فصل زمستان حیات حیوانات صحرایی و وحشی زیر خطر جدی قرار می‌گیرد. برف قفس، پست شدن حرارت هوا و تغییریابی اقلیم باعث کاهش ذخیره غذا گردیده به موازنت اکوسیستم تاثیر منفی می‌رساند. از این رو تطبیق چاره‌های بیوتکنیکی همچون یکی از راه‌های اساسی حفظ عالمی حیوانات ارزیابی می‌شود.
дар доираи ин тадбирҳо ҷангалбонон ва мутахассисони соҳа дар минтақаҳои муайяншуда ҷойҳои махсуси ғизодиҳиро ташкил намуда барои ҳайвоноту паррандагони ваҳшӣ хӯроки иловагӣ гузоштанд. ин иқдом имкон медиҳад ки ҳайвонот зимистонро бехатар паси сар намуда шумора ва гуногунии биологии онҳо ҳифз гардад. корҳои биотехникӣ дар шаҳри Панҷакент идомаи мантиқии ҳамин сиёсати экологӣ дар сатҳи маҳаллӣ мебошад. мутахассисон бар он назаранд ки дар шароити тағйирёбии иқлим ва афзоиши зуҳуроти табиии ғайримуқаррарӣ аз ҷумла сардиҳои шадид ва боришоти барф ҳифзи олами ҳайвонот ба яке аз унсурҳои муҳими амнияти экологӣ табдил меёбад. корҳои анҷомёфта дар мавзеи ҷамоати деҳоти Муғён бори дигар собит месозад ки дар шароити сардиҳои зимистон низ давлат ва сохторҳои марбута барои ҳифзи сарватҳои табиӣ бетараф нестанд, зеро ҳифзи табиат ҳифзи зиндагӣ ва ояндаи наслҳо мебошад. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Исмоилҷон Холов. бинандагони азиз, ҳоло бошад ба як эълон таваҷҷӯҳ намоед. санаи 17 январи соли 2026 тахминан соати 11 шаҳрванд Облоқулов Сулаймон Аҳмадович, санаи таваллудаш 18 июли соли 1960, истиқоматкунандаи шаҳри Панҷакент маҳаллаи Деваштич аз манзили зисташ баромада ба самти номаълум рафта беному нишон ғайб задааст. аз ҳамаи шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад ки дар сурати ба даст овардани маълумот нисбати Облоқулов Сулаймон Аҳмадович ва ё дидани он ба телефонҳои 02 ва 92 943 15 15 ё ки ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент хабар диҳанд. бинандагони азизу арҷманд, дар ҳаминҷо барномаи иттилоъотии пайғом ба поён мерасад. то барномаҳои дигар саломату сарбаланд бошед. хайр.